بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات یاد آئی. کسی عالم کی، وہ جو میں نے بتایا عالم کی ڈیفینیشن انما یخشی اللہ والی ڈیفینیشن، ایسے اللہ سے ڈرنے والے باعمل لوگ جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، جن کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت یاد آئے، آخرت یاد آئے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر، جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے، ان کی صحبت ضروری ہے. اگر آپ اہل علم کی صحبت میں نہیں رہیں گے، نہیں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، شیطان آپ کو کبھی بھی اچک لے گا. کسی نہ کسی عالم باعمل سے آپ کا رشتہ ضروری ہے، لازمی ہے، ورنہ شیطان آپ کو اچک لے گا. بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو اس حال میں صبح کر، یا تو عالم بن، یا تو طالب علم بن، یا تو ان سے محبت کرنے، یا تو ان کی بات سننے والا بن، یا تو ان سے محبت کرنے والا بن. چار میں سے کوئی ایک بن، عالم بن، طالب علم بن، یا ان کی بات سننے والا بن، یا ان سے محبت کرنے والا بن. فرمایا پانچواں مت بننا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. علماء کی ضرورت ہے. اور علماء میں کون؟ عالم ربانی، عالم باعمل، جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عمل درست. انہی علماء میں سے ایک شخصیت ہے طاؤس العلماء. طاؤس کہتے ہیں مور کو، طاؤس العلماء. اب یہاں بھی اہل بدعت کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ کبھی اپنے علماء کو کتا بنا دیتے ہو، کبھی شیر بنا دیتے ہو، کبھی مور بنا دیتے ہو. اب ان کو کیا سمجھایا جائے کہ جب کتا شیر مور بنانا کی اجازت نہیں ہے تو پھر پھول کہنا بھی، تو یہ پھول جو ہے نا، پھول کہنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ پھر چاند کہنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو یہی بتایا جاتا ہے کہ میرے عزیز، چاند کہنے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھڈے کھڈے جو پڑے ہوئے ہیں. چاند سے مراد اس کا حسن ہے، پھول سے مراد اس کی خوبصورتی ہے، کتے سے مراد اس کی وفا ہے، شیر سے مراد اس کی بہادری ہے نا. تو ایسے ہی طاؤس سے مراد، مور سے مراد اس کا نزاکت سے خرام ناز کرنا ہے، اس کا حسن ہے، اس کا جمال ہے. تو علماء میں ایک ہستی ہے جس کو لقب ملا ہے طاؤس العلماء، سید الطائفہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ. یہ بغداد کی سرزمین کی بڑی ہستی، غوث پاک اور غریب نواز کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں. سید الطائفہ جنید بغدادی، ان کو طاؤس العلماء کا لقب. تو بات چل رہی تھی طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا ایک مرید تھا، وہ پہلے آپ کی صحبت میں آ کر کے بیٹھتا تھا، کچھ سیکھتا تھا. بیٹھتے بیٹھتے سیکھتے سیکھتے اس کو ایسا لگا کہ اب میں بھی کچھ ہو گیا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک مثال دی جاتی ہے، چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا، چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھول دی. پنساری سمجھتے ہیں نا؟ اپنے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پنساری کو کیا کہتے ہیں؟ بنیا کہتے ہیں شاید، ہاں بنیا کہتے ہیں. ہلدی بنیا ہی تو بیچتے ہیں. ہاں، چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا، پنساری. اس کو نہیں پتا کہ پنساری کی دکان پر صرف ہلدی کا ایک کھڑا تھوڑی ہوتا ہے، وہاں تو ڈبے بھرے ہوتے ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے کہ امام صاحب تو مغرب کے بعد کی 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے، میں تو اوابین بھی نہیں پڑھتا. اللہ کے بندے، امام کی اور اپنی نماز کو تو تولتا کہاں ہے؟ اس کا تو سونا بھی تیری عبادت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے. تولا نہ کرو کسی کو. ارے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی فاروق اعظم کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. دیکھو کہاں وہ کوانٹیٹی آسمان کے تارے کے برابر، اور کہاں وہ کوالٹی ایک نیکی. تو کسی کسی کی ایک نیکی کسی کسی کی ساری زندگی کی نیکی سے بڑھ کر ہے. کسی نے کہا تھا نہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی. تولنا نہیں کسی کی عبادت کو، اس کا خیال کرنا.
बस अपना देखो, दूसरों को मत तोलो। तो जुनैद बगदादी का मुरीद था रदी अल्लाह ताला अन्हु, उसको लगा कि मैं कुछ हो गया हूं, और वो हो भी गया था कुछ। इसलिए कि जब हज़रत जुनैद बगदादी की महफिल से जाता तो रात के वक्त उसको बुराक पे बिठाकर जन्नत की सैर कराई जाती। इस पे भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन थोड़ा बाद में कहें, अच्छी बात है। इसलिए कि सुभान अल्लाह कभी खुशी के तौर पे होता है, कभी ताज्जुब के तौर पे भी सुभान अल्लाह कह सकते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम सिदरा पे पहुंचे तो फरिश्तों ने ताज्जुब से सुभान अल्लाह कहा, और हमेशा ताज्जुब से ही सुभान अल्लाह अक्सर कहा जाता है, बल्कि अक्सर और बेशतर सुभान अल्लाह ताज्जुब के लिए ही आता है, कहा जाता है। खुशी में भी कहते हैं, लेकिन हैरत अंगेज सुभान अल्लाह, हैरत अंगेज चीजें सुभान अल्लाह, ऐसा हो। बहरहाल कह दिया, कोई बात नहीं। तो उसको रोजाना जन्नत की सैर कराई जाती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई जन्नत की सैर तो जीते जी किसको कराई जानी है? किसी को कराई जा सकती? किसी को नहीं कराई। वो तो मालिक जन्नत है जो सैर करके आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। लेकिन वो जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला का मुरीद था, उसको जन्नत की सैर रोजाना, अच्छा उसने आना बंद कर दिया, मैं तो जन्नत की सैर करना हूँ रोज रात को। तो हज़रत जुनैद बगदादी को जब खबर हुई कि मेरा मुरीद है, अब वो आता नहीं मेरे पास, बैठता नहीं मेरे पास, तो लोगों ने कहा, लोगों से भाई वो क्यों नहीं आता मेरे पास? हज़रत जुनैद बगदादी जैसी हस्तियों को मुरीदों की खबरगिरी होती थी, और पीर वही है जो मुरीदों की फिक्र करे, खबरगिरी रखे। वो आता नहीं, तो लोगों ने कहा हजरत उसके बारे में तो बड़े चर्चे हैं बगदाद में। कहा क्या हुआ? कहा रोज को जन्नत की सैर कराई जाती है रात में, आपके पास क्यों आएगा वो? हजरत जुनैद बगदादी खुद गए, फरमाया बेटे क्या हाल है? कहा हुजूर रूहानियत के उस मकाम पे पहुंच गया कि जन्नत की सैर कराई जा रही। फरमाया बेटा आज रात जन्नत जाना तो जरा लाहौल पढ़ना एक बार। लाहौल पढ़ने में क्या हरज है? ये लाहौल बहुत पावरफुल चीज, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा लाहौल शरीफ का विर्द करे, अल्लाह तबारक व ताला उसके गमों को दूर फरमा दे। जो बीमारी में पड़े अल्लाह उसकी बीमारी दूर फरमा दे। लाहौल शरीफ पढ़ने वाले के करीब कभी गम और टेंशन आ ही नहीं सकता। जो लोग डिप्रेशन का शिकार है पढ़ के देखें लाहौल शरीफ। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी पढ़ते थे, सहाबा को तलकीन करते थे। अरे जब इसकी बरकत से शैतान भाग जाता है तो कौन सी बला नहीं भाग सकती। बहुत पावरफुल अमल है। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया बेटे आज जाना ना तो जरा लाहौल पढ़ना। तो जैसी रात को सवारी आई, ये जनाब जन्नत में पहुंचे और जैसे ही पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तो क्या देखा कि वो जो फरिश्ते जो समझ रहा था जिनको, वो सब भाग गए और सारी रोशनी खत्म हो गई। और देखा तो ये गंदगी की ढेर पे जहाँ हड्डियां मुर्दार की पड़ी हुई थी वहां बैठा हुआ है। अरे ये मैं कहाँ गया? वो पता चला कि वो फरिश्ते नहीं थे, वो शैतान थे। और वो जन्नत की सैर नहीं थी बल्कि वो कचरे की कुंडी और मुर्दार की हड्डियों पे उसको ले जाके बिठाते थे और लगता था कि जो है वो जन्नत की सैर कर रहा है। फिर जो हजरत जुनैद बगदादी के कदम पकड़े तो कहा कि अब आपका दर छोड़ कर नहीं जाऊंगा। इसीलिए आरिफ रूमी ने फरमाया है, हजरत जलालुद्दीन रूमी इसीलिए कहते हैं यक साथ सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया, कि अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हा आकर बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो जो उलमाए रब्बानियीन जमीन के ऊपर है उनकी महफिल में भी जाके बैठा करो, और जो जमीन के अंदर है वहां जाके ज्यादा बैठा करो, इसलिए कि वो फितने से आजाद हो चुके हैं। वक्त मिले तो वहां जाके बैठा करो, बड़ी बरकतें हैं उसकी।